So I was telling about this JavaScript executor. So we have discussed one use case where we need to scroll to some point, okay, in some websites, then only those elements become interactable. Otherwise, it won't become interactable. What do you mean by this? So I've given one example. In Amazon.in, when I asked, when I automate these things, this links validation, I didn't scroll to the bottom. Okay, I didn't scroll to the bottom. So when I find the element, the focus went on there and it clicked. But whereas the same example, same kind of example, when I took in ICICIbank.com for this module, calculators module, I was getting some error. Okay, actually this one I have given as assignment. So some of the people have got some error called element not interactable. So that means it's up to the developer. If the element want to be get interacted, then it should be visible. That is one condition they may put. Those are listeners, no need to go about in event listener, all those things, no need to go in depth about UI technologies. As of now, one thing is, in some cases, you may be seeing some elements where it should be okay visible, then only they can be interactable. In that case, you need to go to that point. For example, in this case, you need to scroll to this till this level and you need to click this link. That is how. So to do this one, we need to make use of, one second guys, sorry. I'm not sure whether it got passed or not. Guys, you are listening to something I was talking? No, sir. No, sir. No, okay, fine. Maybe it got recorded here. Okay, no problem. Fine. See here. So ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏంటంటే మనకు ఇలా స్క్రాల్ అయిన తర్వాత ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇలాంటప్పుడు ఈ స్క్రాలింగ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలనుకుంటే మనకు డైరెక్ట్ మెథడ్స్ సెలీనియం వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. కానీ ఇవి జావా స్క్రిప్ట్, ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ తో మనం వీటిని చేయొచ్చు. ఎందుకు సార్ ఇలా జావా స్క్రిప్ట్ తో చేయొచ్చు అంటే, బికాస్ browsers understand JavaScript, so you can talk to browser using JavaScript. So now question is, sir, JavaScript మొత్తం నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే అవసరమే లేదు. ఓకే, మీకు ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఏం చేయాలో అనేది గూగుల్ చేస్తే వెంటనే వస్తుంది. ఒకటి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, స్క్రాల్కి ఎలా చేయాలి, హైలైట్ ఎలా చేయాలి, అలాంటి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఫైన్. So let's do it now. So in this case, if I want to scroll to bottom, I was telling yesterday, we can use, for example, in this case, the top లో ఉంది. నేను ఒక 1000 పిక్సెల్స్ లేకుంటే 2000 పిక్సెల్స్ స్క్రాల్ చేయాలనుకోండి, దానికి ఒక జావా స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు. సో యూ కెన్ లెర్న్ from internet or W3 School's website. So I'm just using some search in Google, scroll by JavaScript. So you can see this method, very simple method అండి. So if you want to scroll horizontally, window.scrollby అనేది command. If you want to scroll vertically, this is the command. Okay, so now how to do this manually గా చేయాలంటే, ఈ కమాండ్ వర్క్ అవుతుందా లేదని చూడాలంటే, జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఎనీవేర్, గెట్ ద డెవలపర్ టూల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెవలపర్ టూల్స్ కదా. బై డిఫాల్ట్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉంటుంది. దీన్ని కన్సోల్లోకి వెళ్ళిపోండి. కన్సోల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ క్లియర్ చేసేయచ్చు, కావాలంటే ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ ఓకే, ఈ కమాండ్ ని పేస్ట్ చేసి, లెట్ మీ పుట్ 2000 హియర్. వెన్ ఐ ప్రెస్ ఎంటర్, యూ కెన్ సీ దట్ ఓకే పేజ్ గెట్ స్క్రాల్డ్. లెట్స్ సీ హియర్, ఐఎమ్ హిట్టింగ్ ఎంటర్ నౌ. స్క్రాల్ అయింది 2000. ఇంకొక 2000 ఎంటర్, ఇంకో 2000 పిక్సెల్స్ స్క్రాల్ అయింది. ఇంకొక 2000 స్క్రాల్ చేస్తున్నా, ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ వరకు వచ్చింది. ఓకే, బట్ I don't want to do this way. I want to
Okay, I want to scroll to bottom, then how to know? సో దీని ఈ పేజ్ యొక్క ఈ డాక్యుమెంట్ ఈ విండో యొక్క హైట్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. మరి ఎలా తెలుసుకోవచ్చారంటే ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డాక్యుమెంట్ డాట్, యాక్చువల్గా ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్ లాగా డిఓఎం డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ కాబట్టి డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ స్క్రాల్ హైట్ అని వస్తుంది. ఈ వేరియబుల్స్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. బేసిక్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ 6792. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ స్క్రాల్ బై దిస్, ఇఫ్ ఐ స్క్రాల్ by 6792, for example, in this case, if I take this to the top and now if I hit enter, it will come to bottom. See here, కానీ నేను హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా చేయాలంటే సార్ అంటే ఇది యూజ్ చేసేయండి, ఇంకా ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసేయండి. హార్డ్ కోడ్ ఇవ్వాలి యూజ్ చేస్తే ఎంటర్ కొట్టి యూ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ టు ద టాప్, యూ కెన్ సపోజ్ దిస్ వన్. Okay, fine. So now you can see, now I am on the top, I am going to use the same command. You can scroll to bottom. So this command can be used here also. If you see here, if I want to scroll to the bottom, right click, inspect, go to console. Okay, execute this JavaScript command, paste it. Okay, not this one, Control Z. So what is this? Window tab dot scroll by, right? Scroll by, and you need to give 0, vertical axis. I'm sorry guys. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बोलो अच्छा। अच्छा अच्छा, मैं क्लास में हूँ, 8:30 क्लास आई थी मेरे को। क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। हाँ हाँ। Sorry, I'm very sorry guys. Sorry, 0, so now I can write that. Okay, that variable, how I can get this. See here, now when I hit enter, it will scroll to the bottom. See here, that's it. So if you want to scroll to the bottom, you can use this one. Okay, this is the script, not this one. The whole thing is a script, okay, with semicolon. So now we need to feed this script to JavaScript executors method, that is execute script. Okay, that's what we are going to do. So let me do it now. So where is yesterday's? Oh, where is yesterday? Did I read yesterday's? Okay, fine. So today is 18th. Okay, Tuesday. Fine. See here. I will write a script now. So I will try to create a package for today, July 18th. I will write something called right click class scroll, okay, bottom, something like this. Scroll bottom, finish, and I will make use of this template. So I can use before method, after method. This template I am going to use. So no need of explanation of this one. So now the changing part is here. I will first use amazon.in. So in get method, I will change the URL. So in @test, I will change everything. So I will change the method name also. It's not really necessary, but any name can be, but normally we used to write like this, bottom test. Okay, now thing is that I want to use which method now? As yesterday I told you, we need to use execute script method, which is present in JavaScript executor. Okay, so you can't directly use direct driver dot, because there is no direct relationship between WebDriver and JavaScript executor, like how we were discussing the same thing, this one. Okay, you can't use directly, so you need to use this type of typecasting here. So how to do this, sir? Very simple. So typecasting here, instead of take screenshot, what is the, okay, JavaScript executor. Okay, this is the interface. Copy this one, JavaScript executor. Fine. Now dot, okay, sorry,
Fine. Let me, otherwise I will do one thing. I will use JavaScript executor, control space. Okay. I just imported that one. I will use some name, JS equal to driver, assign driver to it. Okay. Now, oh, WebDriver. Okay. You need to typecast it like this. So now you can use JS dot execute script. So here ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టేట్మెంట్, జావా స్టేట్మెంట్. అంటే ప్రస్తుతానికి మనకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పాను, ఇట్స్ అన్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఇట్స్ అన్ అరే. వేర్ ఆర్క్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఇక్కడ ఉంటే పెట్టచ్చు, లేకుంటే తీసేసినా పర్లేదు. తీసేస్తే ఏం ఎలిమెంట్స్ లేవని అంతే. ఇంకా అది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తానంటే ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, now in this case I'm just scrolling to bottom of this page to amazon.in. Let me run this one. So we are just executing a JavaScript using one of the method called execute script, which is present in JavaScript executor. That's it. See here. So immediately it will scroll down to the bottom. See here. That's it, over. You can apply this one for any scrolling. Okay. Now you may have one question, sir, I don't want to scroll to bottom. I don't want to scroll to bottom. I want to scroll to some element. Okay. For example, in this case, in Amazon, let's say I want to scroll, for example, let's say I have, yeah, today's deal. Let's say I want to scroll to this point. Okay. I want to scroll to this point where I should see these things. Okay. Today's deals. So now how is this one can be done? So for this, there is a method in JavaScript that is scroll into view. Okay, you have something called scroll into view. So where you can, okay, use this method. So this is the one. You need to get the element and you need to use that for that element. Scroll into view. Very simple. Now question is how to get element. We know in Selenium how to get the element, web element, driver dot find element. Okay, then I will use this one as JavaScript. Okay, okay, see here now. So now let me go here. So I won't disturb this one. Let me create one more script. Just I will copy and paste. Instead of I will write scroll, copy, right click, paste. I will rename something called scroll to element. Okay, scroll to element, some script name. Okay, fine. Same thing, but now here I will first find the element now. Okay, I will find the element. So go to here, right click, inspect on this. ఏముంది ఇక్కడ, h2 tag ఉంది, text ఉంది. సో ఎలా రాయొచ్చు మనం, కంట్రోల్ F, // h2 is the tag name, text function కదా, పర్ఫెక్ట్. టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్లో టెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్తాను. పర్ఫెక్ట్. ఇది మనకు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, దీని రిటర్న్ టైప్ ఏంటండి, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, వెరీ గుడ్, వెబ్ ఎలిమెంట్, ఓన్లీ జస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సారీ, వెబ్ ఎలిమెంట్. Fine, some name I will give like element or ABC, whatever you want. Okay, import this web element here. Now what is the JavaScript I told you here? So for this we have something called element dot scroll into view. I want to provide this element to this one, but how to provide this one here? So you can't directly provide this element directly here. For that, in JavaScript you can provide element or array of elements using, okay, using something called arrays. Okay, object arrays. That's what, right, I told you here. If you see execute script చూస్తే ఇట్స్ ఏ స్ట్రింగ్ వచ్చి జావాస్క్రిప్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ వచ్చి మనం వేర్ ఆర్క్స్ లాగా పంపాలి. ఈ ఎలిమెంట్ వేర్ ఆర్క్స్ లాగా పంపిస్తాను అంతే. మరి సార్ దీనికి ఒకటే కదా ఎలిమెంట్ అంటే, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ an array having 0 elements or 1 element. Now in this case 1 element, in previous case 0 element. అంతే కదా, ప్రీవియస్ కేసులో ఏమి ఇవ్వలేదు, సో 0 elements. In this case I am giving only 1 element. Now how that element will be feed to JavaScript అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే సరిపోదు. ఎలా సార్ ఈ ఫీడ్ చేయొచ్చు అంటే, వెరీ సింపుల్. See here now,
So now here I will write element, okay, element. But what is the statement here? I need to use this statement, right? Where is that? Scroll into view, okay, ఇది use చేయాలి నేను, okay, scroll into view. But I can't directly give, okay, sorry, here I can't directly give like this because element will be considered as argument. There is something called, it will be taken as array of arguments of some object type. సో లైక్ ఇప్పుడు మన జావాలో చూస్తే మీకు స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని ఉందా, మనకు ఇక్కడ బేసిక్ గా స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని ఉందా, ఇట్స్ అన్ అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా. ఆ విధంగా జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా అంటే ఆర్క్స్ బదులు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే పేరుతో అరే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దెన్ ఇన్ దట్ అరే దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. ఐ వాంట్ టు రెఫర్ దట్ ఎలిమెంట్. వాట్ విల్ బి ఇండెక్స్ 0. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇక్కడ నేను ఎలిమెంట్ బదులు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 ఇస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు రన్ చేశాను అనుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్ వరకు స్క్రాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ సేక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, బిఫోర్ స్క్రాలింగ్ లెట్ మీ పుట్ thread.sleep for your okay proof purpose. Now let me run this one. Right click, run as test ng test. So now it should scroll to that, okay, today's deal. Okay, a plug point అవన్నీ చూసాం కదా, అవి కనపడాలి ఇప్పుడు. 3 seconds. yes, it just scroll చేయండి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ అక్కడ స్క్రాల్ అయింది. యూ కెన్ సీ. ఓకే, ప్లగ్ పాయింట్ అవన్నీ షూస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ స్క్రాల్ టు ఎనీ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. Now with this knowledge you can complete this assignment. Which assignment? This one. Now you can scroll to tilt calculators and you can click this one. Before you are getting element not interactable. Now you scroll to that calculators thing. Now you click this one. Then you come back. Then you scroll again to this one and you click this one like this. So now you can do this assignment easily. Okay. ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా అండి ఇక్కడ? సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది పెద్ద ఓషన్. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని వండర్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు, కానీ మనకు అంత అవసరం లేదు. మెయిన్గా ఇలాంటి చోట్ల మెయిన్గా స్క్రాలింగ్కి వాటికి మెయిన్గా యూజ్ చేస్తాం. ఇంకొక ప్లేస్లో ఉంటుంది హైలైట్, ఎలిమెంట్ని హైలైట్ చేయడానికి అది యూజ్ చేస్తాం. అది ఫ్రేమ్వర్క్స్లో చెప్తాను నేను. ఓకే, హౌ టు హైలైట్ ఎలిమెంట్ అని. అది ఒక జస్ట్ ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట. ఒక రెడ్, ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ మీద యాక్షన్ చేస్తున్నామో అది హైలైట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో అది నేను ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్పేటప్పుడు అది కామన్ మెథడ్ రాస్తాను. ప్రతిసారి అది కాల్ అయిపోతా ఉంది. ప్రతిసారి ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రాసినప్పుడు అంతా కాల్ అవుతుంది అది. ఓకే, ఆ విధంగా రాస్తాను అక్కడ. జస్ట్ దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్. సో ఓకే, so if you want to use some JavaScript, you need to use execute script of JavaScript executor, which is there in org.openq.selenium. That's it. Over. That is about JavaScript, guys. Okay, now we are going to see one very, very interesting topic for interviewers. Okay, interview perspective, very important topic, that is called weights concept. Okay, weights or synchronization point అంటారు కొందరు దీన్ని. ఓకే, or okay, or some people say, okay, different things like timeouts concepts like this. Okay, etc. So what is this one? Very, very important. 3 stars. I will give more stars only. Fine. See now. So first of all, what is the need of this one? Let me give one example, then we'll come back to the need of this one. I'll show one use case. Always try to learn with some use cases, so you will remember for a long time. Let me take very simple example, guys. I will take facebook.com. Very simple example. I'm going to click this one. Okay, create new account. Right click. We can't right click this one. If you are not able to right click on some place and inspect. Okay, and now you come back to here, inspect this new button. So it's nothing but it is having create new account, which is a text. You can use now // a is the tag name, text of. Already I have given this example for assignment. Okay, 1 of 1. Now we are going to use this one. So what I am going to do here is, after clicking, I will try to enter first name something like, I will going to enter something like Riaz. Okay,
I'm going to enter this one. Let's see what is happen. Okay, this is a small script which I am going to run now. So I will create a class, right click, I will create a class called weights1. Okay, weights1 class, public, not public static, finish. I will use yeah, I will use this same pattern, before method, after method, all those things. So now that I will remove all the things in test, and now my website is, my URL is facebook.com. Fine. Now here I will do something like, yeah, I want to click this create new button, right? Driver dot find element by dot XPath expression. XPath expression is this one, right? Control C. Let me put it this one. Dot click. Okay. Dot click. Sorry. Dot click. And now after this one, I want to do what? Sorry. After this one, I want to enter username here, right? I want to enter username. Sorry, first name, not username. First name. So we have, don't use ID if you see something numbers like this, because some developers will be using dynamic IDs. If there are dynamic IDs, don't prefer that one. You have luckily first name attribute which is having first name. I will use this one. I will write XPath // input is the tag name @ name attribute equal to single quote value. This one of one. Perfect. So now if you run driver dot find element by dot XPath expression dot send keys of, for example, now I'm writing something like Riaz, that's it. Okay. So if I run this program, what will happen? Let's see now. Right click, run as test-ng test. Okay. Immediately error. Okay. After clicking, okay, let's see the error. What is the error? Exception. What is this exception? Oh, invalid. Okay. My problem. I didn't paste it properly, guys. This is one of the error. ఇది కూడా ఒక ఎర్రరే, ఇన్వాలిడ్ సెలెక్టర్ ఎక్సెప్షన్. ఎప్పుడన్నా మనం XPath తప్పు రాస్తే ఇలాంటివి వస్తాయి. ఓకే ఓకే, కానీ నేను ఇక్కడ రాయను. ఓకే, పక్కన రాస్తాను. సో ఇన్వాలిడ్ ఇఫ్ యూ రైట్ అనేబుల్ టు లొకేట్ ఎలిమెంట్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ XPath ఫాలోయింగ్ ఎర్రర్, XPath ఎర్రర్. నేను అక్కడ URL పేస్ట్ చేశాను, అది ప్రాబ్లం. లెట్స్ సి exactly. I am expecting one more exception, but I have got one more. So let me put properly this XPath. Control A, Control C. Guys, are you awake? And I correct పెట్టాను. Oh, ఇక్కడ సారీ, First lines. ఫస్ట్ లైన్ లో కదా. క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ నేను పెట్టాల్సింది వేరే పెట్టాను. లెట్స్, ఇది కాపీ చేయలేదు. ఓకే, ఒకవేళ మీరు పాత XPath కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఏం లేదు, జస్ట్ కంట్రోల్ C అని కొట్టండి. ఇక్కడ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకేనా, కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ C, కంట్రోల్ C. ఓకే, వచ్చేసింది. కట్ చేయండి, పేస్ట్ చేసేయండి, అంతే. మళ్ళీ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి, ఇప్పుడు రన్ చేయండి. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ test-ng test. Let's see what happens. క్రియేట్ అకౌంట్, కానీ రియాజ్ సెండ్ కీస్ అంటే టైప్ చేయలేదు, ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసింది. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ యు సీ వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్, నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. కానీ మనం ఇది కరెక్ట్ గా రాసాం, ఇలాంటి ఎలిమెంట్ కనబడలేదు అని చెప్తుంది, అంతే మీనింగ్ కదా. ఎందుకు వచ్చింది ఇది నో సచ్ ఎలిమెంట్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్, దీని గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. 3 రీజన్స్ వల్ల వస్తుందని చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో మీకు. ఓకే, ఫైండ్ ఆల్ ఇన్ ద కరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో వేర్ ఇస్ దిస్ వన్? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చెప్పాను. Reason 1, if element is present but locator is given wrong and you are trying to find, then you will get no such element exception. For example, ఈ కేసులో నేను ఒకవేళ XPath కరెక్ట్ గా ఇచ్చాను, XPath తప్పుగా ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
యూజర్ నేమ్ 1 ఇదే కదా. నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, నేను n క్యాప్స్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి, అప్పుడు తప్పిచ్చాం, సెలెక్టర్ తప్పిచ్చాం కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. బట్ వీ హ్యావ్ గివన్ పర్ఫెక్ట్ 1 of 1 పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది మనకు. సో రీజన్ 1 వల్ల రాలేదు ఇది. మరి ఏంటి సెకండ్ వన్ చూడండి. ఇఫ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ నాట్ లోడెడ్ ఇన్ టు డోమ్, ఎలిమెంట్ ఇంకా డోమ్ లోకి లోడ్ అవ్వలేదు అంటే మీనింగ్ ఏం సార్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ల్యాగ్ అండి, దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ల్యాగ్. facebook.com ఇది క్లిక్ చేసిన 1 సెకండ్ తర్వాత వస్తుంది, ఇక్కడ 1 సెకండ్ తర్వాత. మరి అలాంటప్పుడు 1 సెకండ్ తర్వాత రాని 10 సెకండ్స్ తర్వాత రాని మీకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు సార్ అంటే మరి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో చూస్తుంది సార్ అంటే సారీ, వెబ్ డ్రైవర్ అనేది 500 మిల్లీ సెకండ్స్ మ్యాక్సిమం వెయిట్ చేస్తుంది ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఉందో లేదా అని చూడటానికి. విత్ ఇన్ 500 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే హాఫ్ సెకండ్ లోపు మీకు లోడ్ కానీ కాకపోతే పేజు నెక్స్ట్ ఓకే దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ. అలాంటి ఎలిమెంట్ రాకపోతే ఇమ్మీడియట్లీ నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ పడేస్తుంది, అంతే అన్నమాట. ఓకే, మరి దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే చాలా విధానాలు ఉన్నాయి. అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడే కాదు చాలా చోట్ల వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ డిలే బిట్వీన్ ద నెట్వర్క్ అండ్ ఓకే ద అప్లికేషన్. మీరు రన్ చేస్తున్న స్క్రిప్ట్, నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్న స్క్రిప్ట్ ఇది ఎక్లిప్స్ లో నా పీసీలో 16 GB ర్యామ్ ఉంది. ఓకే 16 GB ర్యామ్ ఉంది, మంచి హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, అంత ఉంది. కానీ ఈ సర్వర్ అనేది స్లోగా సర్వ్ చేస్తుంది. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. మరి సర్వర్ స్లో అనే దానికి అది సర్వ్ అయ్యడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. సర్వర్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్లో ఉండొచ్చు, ఒకవేళ మీ ఇంటర్నెట్ స్లో ఉండొచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల ఇది సింక్రనైజ్డ్ కావు. అందుకోసం ఈ టాపిక్ పేరు సింక్రనైజేషన్ అంటారు. ఒకే దీంట్లో తీసుకురావటానికి దీన్ని సింక్రనైజేషన్ అంటారు. మరి మనం వెళ్ళి ఆ సర్వర్స్ ని మనం అప్ చేసి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ పెంచలేం. ఇంకా వేరే పద్ధతి ఏముంది మనకు, మన స్క్రిప్ట్ నే స్లో చేసుకోవడం, అదే పన్న పద్ధతి. మరి దీనికి ఎలా సార్ అంటే ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక విధానం ఏంటంటే థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అని కావాలని ఒక 2 సెకండ్స్ పెడతాను, ఎక్కువ కాదు 2 సెకండ్స్ పెడతాను. డాట్ స్లీప్ సారీ 2 సెకండ్స్ పెడతాను, సారీ నమ్ లాక్ ఇస్ ఆఫ్ గైస్. ఓకే ఇక్కడ 2 సెకండ్స్ పెట్టాను అనుకుంటే 2000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 సెకండ్స్ కదా. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి, మౌస్ ఓవర్ చేయండి, థ్రెడ్ ఓకే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ని త్రోస్ ది హ్యాండిల్ చేసుకోండి, సేవ్ చేయండి, రన్ యాస్ టెస్ట్ ng టెస్ట్. నౌ లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్. గాట్ ఇట్, పర్ఫెక్ట్. చూసారా టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది. నేను నా స్క్రిప్ట్ ని స్లో చేసుకున్నాను. ఓకే బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ వన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హార్డ్ వెయిట్. దీన్ని హార్డ్ వెయిట్ అంటారు. ఇది ఎక్కువ వరకు మనం యూజ్ చేయం. ఓకే ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కానీ రియల్ టైంలో ఇలాంటివి యూజ్ చేయమన్నమాట. ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ వెయిట్. ఓకే విచ్ ఈస్ యూజింగ్ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్. దిస్ ఈస్ జావా కాన్సెప్ట్. ఓకే దిస్ ఈస్ ఏ జావా కాన్సెప్ట్. ఓకే అంటే హార్డ్ వెయిట్ పేరు ఎందుకు సార్ అన్నారు, ఎందుకు ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎంకరేజ్, జావా కాన్సెప్ట్ నాట్ ఎంకరేజ్. ఎందుకు సార్ ఎంకరేజ్ చేయరంటే ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే మీరు రన్ చేసే స్క్రిప్ట్స్ ప్రొడక్షన్ వెబ్సైట్స్ మీద రన్ చేయరండి, గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి బాగా. మనం ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ వెబ్సైట్స్ మీద రన్ చేస్తున్నాం, facebook.com, amazon.in ఇలాంటి పేర్లన్నీ ప్రొడక్షన్ వెబ్సైట్స్. ఇది మనము ప్రాజెక్ట్లో చేసేటప్పుడు లోయర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో మనం టెస్ట్ చేస్తాం. లోయర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, యూఏటీ ఇలాంటివన్నీ పేర్లు లోయర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అంటారు. అక్కడ ఇంత పెర్ఫార్మెన్స్ పెట్టి ఉండదు, మీకు స్లోగా లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ. అలాంటప్పుడు మీరు ఈ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ఒక 20,000 మిల్లీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ప్రతి చోట మీ స్క్రిప్ట్ 10 నిమిషాలు అవ్వాల్సింది 1 గంట పడుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ నాట్ రియలీ గుడ్ ప్రాక్టీస్. థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అనేది గుడ్ ప్రాక్టీస్ కాదు, అంటే సింక్రనైజేషన్ పర్పస్ కోసం గుడ్ ప్రాక్టీస్ కాదు ఇక్కడ. మరి ఎలా సార్ అంటే దీనికి వీళ్ళు ఏం తీసుకొచ్చారంటే ఇంకో ఇంటెలిజెన్స్ వెయిట్ ఒకటి తీసుకొచ్చారు, దాని పేరే ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. మరి ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎలా సార్ అంటే
13 మెథడ్స్ ఆఫ్ వెబ్ డ్రైవర్ చెప్పేటప్పుడు నేను మేనేజ్ అనే మెథడ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక 3 విషయాలు చెప్పాను. మేనేజ్ మెథడ్ 3 విషయాలు చేస్తుంది, 3 థింగ్స్ కు ఉపయోగపడుతుందని. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి విండో సైజ్ ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం, సెట్ చేయడం, మినిమైజ్ చేయడం, ఫుల్ స్క్రీన్ చేయడం వాటికి. ఇంకోటి వచ్చి కుకీస్ ని డిలీట్ చేయడం, యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం వాటికి. ఇంకోటి సింక్రనైజేషన్ పాయింట్ అప్పుడు కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పాను. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ ద ప్రూఫ్. ఓకే, ఎక్కడ చెప్పింది అది? మేనేజ్ కదా, మేనేజ్ మెథడ్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. అది ఎక్కడ? ఫైండ్ ఆల్ ఇన్ కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చెప్పాను. సో మేనేజ్ మెథడ్ విల్ హెల్ప్స్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ కుకీస్, విండోస్ మ్యాక్సిమైజ్, మినిమైజ్, ఎక్సెట్రా, సింక్రనైజేషన్ వెయిట్స్ ఇక్కడ చెప్పాను. ఓకే, గుర్తుందా? ఫైన్, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ వన్. అక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఓకే డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ టైమ్ అవుట్స్ డాట్ ఇంప్లిసిట్లీ వెయిట్ అని ఒకటి వస్తుంది. ఆ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మనం ఆ సింక్రనైజేషన్ ఈ స్క్రిప్ట్ కి చేయొచ్చు. అంటే ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు రాస్తామో ఆ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఉండే అన్ని డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఇంప్లై అవుతుంది ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్? ఈస్ డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ టైమ్ అవుట్స్ డాట్ ఓకే ఇంప్లిసిట్లీ వెయిట్. దీనికి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సెలీనియం 3.141.59 లో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సెలీనియం 4 లో ఒకే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఏంటి అది? డ్యూరేషన్ డాట్ హాఫ్ సెకండ్స్ అనే ఇస్తారనమాట. ఇక్కడ వచ్చి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఒకటి వచ్చి లాంగ్, ఇంకోటి వచ్చి టైమ్ యూనిట్. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 అని పెడుతున్నాను. టైమ్ యూనిట్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసు, దాంట్లో స్టాటిక్ ఓకే కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. సో సెకండ్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్? ఓకే, ఇది ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అన్నమాట. ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే, లెట్ మీ షో యూ, లెట్ మీ గో టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఒక్కసారి రాస్తే దీని తర్వాత ఉండే, సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆర్ ఇంప్లాయిడ్ ఫర్ ఆల్ driver dot find element okay find element statements where web driver will wait for element for up to sorry guys for up to 30 seconds, up to 30 seconds వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. Now question is if the element is found within 2 seconds, then it won't waste the remaining 28 seconds. That's the meaning of it. And ఇది ఇంటెలిజెన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెయిట్ వీళ్ళు రాసుకున్నది. ఓకే, ఇదన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ పడేసాం అనుకోండి, ప్రతి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ పక్కన ఇవ్వాలని రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంక మీదట. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ హియర్. ఇప్పుడు ఇది థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్ ని నేను కమెంట్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ ఒక్కదానికే కాదు, ఇక్కడ 100 స్టేట్మెంట్స్ రాసిన డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ కి అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. సో లెట్ మీ రన్ ది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ విత్ కమెంటింగ్ థ్రెడ్ డాట్ స్లిప్ 2000 నౌ. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. Okay, see here, immediately typed. So no exception, perfect. Synchronization is done. This is one way of synchronization. So this is mainly went for finding elements maatrame untundannamata. Okay, just it will try to find element. Okay, find element, fine, until it is not visible. DOM lo present అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తుంది అంతే. 30 seconds మాక్సిమం. 1 సెకండ్ లో డామ్ లో వచ్చేస్తే ఇంకా మిగతా 29 seconds ఇంకా వెయిట్ చేయదు. దట్స్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. అర్థమైందండి? ఓకే, ఫైన్. నౌ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ వెయిట్ కాన్సెప్ట్. మోస్ట్లీ we are going to use the next method wait concept, that is called
explicit weight. మరి explicit weight అంటే దీన్నే కండిషనల్ బేస్డ్ వెయిట్స్ అంటారు. కండిషనల్ బేస్డ్ వెయిట్ కూడా అంటారు. మోస్ట్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనే పేరు ఎక్కువ. ఓకే, now how to achieve this one? Why we need the explicit weight first of all? Yes, please. Someone raised hand or what? No? Okay, fine. Student, let me take small example. For example, in this not let me take some other example. Okay. Boni Garcia, for example, this is the website I'm going to take. For example, now I want to click on okay, let me do this one. Okay, sorry. Okay, loading images. See, I want to okay, which one I can use? Just I'm seeing for example, for some example. Loading images is also okay, but okay, fine. Otherwise, let me use something like okay, Nike.com. Okay, this also actually people are changing one by one. Okay, otherwise 24hoursfitness.com. Okay, oh, fine. So no, actually okay, UI is changing always. People are changing the stuff. It's all production website, right? They as per their need. So okay, but I can't click this, right? I can't click this. Otherwise, we'll do one thing. I will go to Zoho Mail dot sign up. Okay, I'll do this one. Okay, see here, when I run this one, okay, it takes some time for sign up to get enabled, right? For example, in this case, okay, let me write this script first. చూద్దాము తర్వాత అసలు ఏంటి, what is the problem అనేది తర్వాత చూద్దాం. Let me just use this one. Right click, copy, right click, paste. I will use weights concept, same concept. Let me change the website, something called Zoho sign up. Okay, so now in this case I'm going to okay, I want to click this, what is that, sign up for free. Okay, just very simple thing, sign up for free. Sign up button we have id control F. Input is the tag name for button also, @id is equal to single quote. Perfect, one of one. Let me try this example. So driver dot find element, sorry, driver dot find element by dot xpath expression is this one, dot click. Okay, let me save this one. Let me run this. Let's see what will happen, whether it is going to click or. So I'm just looking for example, for some example where it should waits for some time to get enabled. దానికోసం చూస్తున్నాను. Oh, perfect. Click చేసింది. But I don't want to take this example because implicit weight is working for this one perfectly. But I want to see some example where you have something, but let me give you some examples. Last time I have took some example from, what is this website? Can someone give an exact?
Okay, Myntra.com. Myntra.com. I think so. Let's see. Myntra.com. Okay. Okay, not this one. Sorry, guys. 1 second. I want అంటే లోడ్ అవ్వడం లేట్ గా లోడ్ అవ్వడం అలా కావాలి స్లైడింగ్ షో వస్తుంది చూడండి, అలాంటి ఏదన్నా స్లైడ్ షో లాగా వస్తుంది కదా, కొన్ని చూసారా ఇక్కడ స్లైడ్ షో ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది మామూలుగా వీళ్ళు స్లైడ్ షో జరుగుతూ ఉంటుంది, గుర్తుందా? అమెజాన్ లో అవుతుంది కదా సార్, అమెజాన్ లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అమెజాన్ లో అదే యాక్చువల్గా దీని ముందు యూజ్ చేసిన వెబ్సైట్స్ అన్ని మారిపోయాయి. ఫైన్, అమెజాన్ లో సార్ ప్రైమ్, ఆహా ఆహా ఉంటుందా? ఓకే, ఆహా. ఓకే ఓకే, చూద్దాం. సో ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు క్లిక్ చేశాను. ఓకే, దీనికి ఒకటి. ఓకే, వేరే చూద్దాం మరి. ఇంకేమన్నా ఒకటి ఉంటే చెప్పండి. ఇలాంటి వెబ్సైట్ ఒకటి ఇలాంటి మింత్రా లాంటిది ఇంకో ఒక వెబ్సైట్ ఉంది కదా, మీషోనా? అజియో మీషో. కరెక్ట్. మీషో కూడా అజియో కూడా వెబ్సైట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. వీళ్ళు రోజు రోజు ఛాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. యాజియో కూడా చూద్దాం. యాజియో సార్ నేను చాట్లో కూడా పెట్టాను సార్, ట్రై చేయండి సార్. నైస్, చూద్దాము ఏంటది. వెరీ గుడ్, లెట్స్ సీ. ఓకే ఫైన్. యాజియో కూడా వర్క్ అవుతుంది, మీరు చెప్పిన వెబ్సైట్ కూడా చూస్తాను. ఫైన్. ఎస్, ఇది కూడా ఉంది. ఓకే ఫైన్, యా, వీ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, లెట్ మీ డూ దిస్ ఫస్ట్. ఓకే, let me do for Azure. Let's say I want to click, for example, in this case, I want to click this one. Okay, gold and silver. Okay, this is what I want to click, guys. Okay, for example, in this case. But thing is that when you just okay, launch this application, you will get after some time that part, right? See here now. After this, you are going to get, okay, for example, din tarvata. Okay, after this, okay, yes, right click, inspect. Okay, so this is the one, okay, which has something gold and silver. Okay, I want to click this one. Control F, gold. Href is having something called gold hyphen and silver. Okay, so double forward slash, I can use which method, guys? Contains method use chesukocha. At the rate href comma ఏంటది gold hyphen and silver. Let's use this. Okay, close the braces, close this one. Perfect, 1 of 3 వచ్చింది. 1 of 3. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏ కదా, ఏతో ఉండేది. ఏతోలో ఇన్ని ఉన్నాయా? సో విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? దిస్ ఇస్ ద, వేర్ ఈస్ దిస్ వన్ అవైలబుల్? లెట్ మీ, అది వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం. బేసిక్లీ 3 of 3 యూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా, మొన్న చెప్పాను ఒకటి. సో బేసిక్ గా ఇది ఇండెక్స్ రూపంలో కొడితే 3 of కదా మనకు కావాల్సింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక, దిస్ ఇస్ 1 వే, 1 of 1 వచ్చిందా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో లెట్ మీ రైట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే యాజియో, ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ యూస్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ హియర్. నౌ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ URL టు దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ కూడా పెడదాము, పర్లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే driver.find element, ఇది XPath కదా, ఎక్కడ పోయింది? సారీ, ఇక్కడ Control X. So go to the script. Now I will try to click this one. Let's see what will happen. Save this one. Let me run the script. ఇక్కడ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే,
ఆ పైన అలర్ట్ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అట. ఓకే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, find element also, but I want something which is there in page but it is not. Okay, let me take one more example. So actually ఇది అంటే క్లిక్ యూజ్ చేసాం కదా సార్, అంటే క్లిక్ అవుతుంది కదా. యాక్చువల్గా ఏం రావాలంటే మనకు అంటే ఎలిమెంట్ క్లిక్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం కదా. సో మీకు ఎలిమెంట్ నాట్ ఇంట్రాక్టబుల్ అలా రావాలి. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, you should get that type of thing. So for that sake, okay, let me do one thing. Okay, I will just go to 02 Lightroom. Okay, okay, I don't know which one I have used there. Okay, let me SRC 9th. Yeah, waits demo 2. Which one I have used here? Yes, as you only. Okay, 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 there I was able to click something. Okay. Mhm. Okay, so that is the same thing. If I do here, it is not giving, right? Okay, let me use this one for, otherwise this one. Example, now if I inspect this image, banner 2. Okay, banner 2 is having any banner 2, there is no click action on this one. Oh, this is just a banner, it's not okay, clickable or something like this. సార్ ఒకసారి ఫ్లిప్కార్ట్ ట్రై చేయండి సార్. Flipkart, okay. Yeah. Yeah, websites will be there, but sometimes we don't get com. Okay, .com. Okay, perfect. Okay, okay, fine. I will just inspect that one, previous one. Okay, here we have image. Yes, Rukmini. Okay, right, Rukmini M1. Okay, let's see. SRC control F // img contains is the function, contains @src comma single quote Rukmini. Oh my god, many things are coming. Otherwise, domestic flights. Okay, international. Oh, many. Oh, okay, I want to take something particularly. This, it is not stopping. Domestic flights. Images are having just images named are there, but not. Okay, second. Okay, let me try this one only. What is that? Okay, fine. I will get good example tomorrow. I will try to go with the next thing because I want to have one. I don't want to waste much time here. Last try, I will do it for last. Okay,
Okay, WebDriver, login form. Okay, slow calculator. Okay, 2 plus 3 equal to, I should get 5 here. That's it. Okay, let's do this one. So I will use this one instead of Agio. I will be using this, for example, calculator. Okay, now here I will be, okay, right click, I will inspect, I will click this one, span button. Okay, span of 1, span text is right, text of equal to 1, single quote 1. Perfect. So now I will driver dot find element by dot xpath click. Okay, then driver dot find element by dot, what is this, xpath of same thing. Okay, 1 plus 3, for example, dot click. Yeah, before that I want to use plus, right? So I will do 1, then I want to click plus, right, or plus. Same thing, we have plus operator, sorry, plus as a string here, plus. Perfect. So I will use same thing. Okay, plus, fine. And now here I want to assert. Okay, I want to assert. Before that I want to get the value. Okay, so let's say I want to find this one, division. What is this one? I can write class screen. Okay, class screen, control F, double forward as div @ class equal to single quote screen 1 of 1. Okay, 1 of 1. I will get the text, for example, in this one. Okay, let me refresh the page. Division screen is there. Yes, it is there, but 1 plus 2 equals to, okay, okay, I will get this. Okay, visible. Okay, it says visible. Okay, fine, I will get that one screen here. Okay, so driver dot find element by dot xpath expression, this one, dot, okay, dot get text, like this. Let's say this is what I want to do. I will print this one. Okay, otherwise string something result equal to, I will print result. Okay, let's see what will happen. Just this example, run this. Result is 1 plus 3. Okay, but result should be what, 4, right? It has just took whatever the value there, but okay, fine. So actually అక్కడ ఈక్వల్ టు ఇవ్వలేదు కదా సార్, ఈక్వల్ టు మనం ఇవ్వలేదా? ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేయలేదా మనం? ఓకే, క్లిక్ చేయలేదు. ఓకే, ఫైన్, క్లిక్ చేయలేదు కదా. ఈక్వల్ టు, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. So for equal to we have what? Oh, equal to only. So here, okay, sorry, same thing, equal to, right? Let me just put equal to, save this one, run this one. Actually, I am looking for some example where element is present but should not be visible for some time. That's what I am waiting for, or something which is not clickable for some time.
see here, it is giving 1 plus 3, but okay, but thing is that you will get the result only when, see here, observe this carefully with this example. Let me refresh this page. ఇప్పుడు నేను 1 పెట్టాను, ప్లస్ పెట్టాను, 2 పెట్టాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ప్లస్ 2 3 ఎంతో ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేశాను. ఈ లోడింగ్, ఇది లోడింగ్ ఉంది కదా, ఈ లోడింగ్ బటన్ ఇన్విజిబుల్ అయిన తర్వాత నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది, గుర్తుందా? సో దట్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు వెయిట్ అంటిల్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇన్విజిబుల్ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఈక్వల్ టు. అర్థమైందా? దట్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ది, I want to wait until this loading, okay, spinner, okay, spinner is getting, control F, span is the tag name, @id equal to single quote spinner. Spinner unda ikkada, spinner undi, kakapothe spinner I want to get invisible, okay, then only. Now with this I am not getting the result. I have used implicit wait, but I am getting result 1 plus 3, that is not that one. I should get 4, right? For example, in this case, if I click 1 plus 3, sorry, for example, whatever may be, equal to, after invisible of loading, you will get the output 54, right? So if you want to do this way, you can't achieve by means of implicit wait, guys. For that, you need to make use of something called explicit wait. So that means here I want to wait until this element is becoming invisible. For that, we have, for the Selenium people have come up with one class called WebDriverWait. Where is this class? This class is present in r.openq.selenium. Okay, support, not yes, support UI. We have something called WebDriverWait class. So this is the class, guys. Okay. So ఈ క్లాస్ యూజ్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. నో క్వశ్చన్ ఈజ్, ఏదన్నా మన క్లాస్ మనం మాట్లాడినప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసుకోవాలి. కన్స్ట్రక్టర్ మరి ఏముందంటే ఇక్కడ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, సో ద కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ కమా లాంగ్ మీన్స్ సెకండ్ హియర్. ఓకే, హియర్ లాంగ్ represents number of seconds to meet some condition. మరి కండిషన్స్ అవన్నీ ఎలా చేస్తారు, ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు సార్ అంటే, దానికి ఒక సపరేట్ క్లాస్ ఉంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ అనే క్లాసు. ఈ క్లాస్లో చాలా స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కండిషన్స్ కి స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను అలర్ట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఆ అలర్ట్ 1 సెకండ్లో వస్తుందా 10 సెకండ్స్ వస్తుందా నాకు తెలియదు. దీని ముందు బ్యానర్స్ చూస్తా ఉన్నాం, నేను యాక్చువల్గా ఆ బ్యానర్స్ అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ గెట్ టుమారో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ దట్ వన్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఆ ఎలిమెంట్ అంటే ఆ స్పిన్నింగ్ ఉంది కదా, ఆ లోడింగ్ స్పిన్నింగ్ ఉంది కదా, అది ఇన్విజిబుల్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేస్తే నాకు సరిపోతుంది, నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్ బై, దీని బై క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేసేయచ్చు. కాపీ చేయండి. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్ లో చాలా ఉంటాయి, దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. మరి ఈ మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేస్తామంటే, ఈ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అంటిల్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. అంటిల్ ఇస్ అ మెథడ్ విచ్ ఈస్ కామన్ ఫార్, see here, WebDriverWait class. This class is implementing this wait, implement this wait interface. Okay, wait అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. So here you need to know this one. Wait is an interface which is having until method. So you have to use that until method. For using that method, so you need to create an object of WebDriverWait and then use this one. Okay, how to create an object like this? So let me show you now. So here I will create explicit wait. Okay, explicit wait concept. See here now. So ఎలా చేయొచ్చు మనం, న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్, మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ రాసి కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టండి, వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్. ఓకే, ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ లాంగ్. ఓకే, డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ లాంగ్ 30 సెకండ్స్, అంటే మాక్సిమం 30 సెకండ్స్ వరకు మీకు కావాల్సిన కండిషన్ వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ రాకపోతే టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ సంథింగ్
మై వెయిట్ మీ ఇష్టం ఏదైనా పేరు ఓబీజేనో ఏదో ఒక పెట్టుకోండి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేస్తూ నేను అంటిల్ మెథడ్ కాల్ చేసుకొని ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా సార్ అంటే మై వెయిట్ డాట్ అంటిల్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంట్రోల్ స్పేస్ ఇవ్వండి, కండిషన్స్ డాట్ ఏ కండిషను ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ అని వెబ్ ఎలిమెంట్ అన్న ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఇన్విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లొకేటెడ్ బై దీని బై క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొవైడ్. బై క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఏదన్నా 8 లొకేటర్స్ లో ఒకటి ఎక్స్పాత్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఆ ఎక్స్పాత్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ రాసాం. ఓకే, ఇక్కడ కాపీ చేశాను అనుకుంటాను. XPath, yeah, this is the one. Copy this one. Now see here, I will put that one. So that means what this thing is going to do here is, this is only meant for this statement only. ఈ ఎలిమెంట్ ఇన్విజిబుల్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంతేలేగా ఈ కండిషన్ మీట్ అయ్యేంత వరకు అది వెయిట్ చేస్తుంది, తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ స్విచ్ కంట్రోల్ వెళ్తుంది. క్వశ్చన్ 30 సెకండ్స్ వరకు ఈ కండిషన్ మీట్ అవ్వలేకపోతే ఎలా సార్ అంటే, అప్పుడు టైమ్ అవుట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి మీకు బ్రేక్ అయిపోతుంది, అంటే అబార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, టర్మినేట్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ సీ దిస్ విత్ యూజింగ్ దిస్ వన్. సో రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ testng test. See here, now it will wait until this invisibility of element for maximum 30 seconds. After that, okay, 4, result is 4 now. సార్ దీని తర్వాత ఏదో కొంచెం వెయిట్ చేసింది సార్ అంటే, అది నేను థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ రాయడం వల్ల వెయిట్ చేస్తుంది. మీరు కావాలంటే థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ ని నేను ఓకే కమెంట్ చేసి చూడండి, సేవ్ చేయండి, ఇప్పుడు రన్ చేయండి, పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది మీకు అవుట్పుట్. రన్ చేయండి. ఫోర్ రాగానే స్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది చూడండి, పర్ఫెక్ట్. వాట్ ఇట్ నౌ, దిస్ ఈజ్ వాట్. ఇలా మీరు ఏ కండిషన్, చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్స్ క్లాస్ లో, మీకు కావాల్సింది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ కండిషన్ చూడండి చాలా ఉంటాయి. ఫ్రేమ్ కూడా ఒక అవైలబిలిటీ ఉంది, ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైనా క్లిక్కబుల్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి, ఎనేబుల్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి, ఇలాంటి ప్రెసెన్స్ వచ్చి ఇలాంటి వరకు చాలా ఉంటాయి అనమాట. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, యా, ఫైన్, గాట్ ఇట్ దిస్ గైస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. ఓకే, one thing here, okay, యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం దీని ముందుకి దీని ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ యూజ్ చేయకుండా ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎందుకు జరగలేదు సార్ అంటే, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది మీరు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ విల్ వెయిట్, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ will wait until the presence of element in document object model. ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా, అది లోడ్ అయిందా, ఎనేబుల్ అయిందా, దానికి అవసరమే లేదు. ఎలిమెంట్ డామ్ లో వచ్చిందా లేదా అంతవరకు చూస్తుంది. డామ్ లోకి వచ్చేసిన డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో వచ్చిందా అంటే కనపడేసింది అని చెప్పేస్తుంది అంతే ఇంకా. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీని ముందు జరిగిన పరిస్థితి అదే. మనకు అక్కడ స్క్రీన్ ఏంటది, ఈ స్క్రీన్ అనేది ఉందా లేదా అని చూసుకొని వెంటనే దాంట్లో ఏముందో ఆ టెక్స్ట్ పడేసింది మనకు అలా కాదు. ఆ టెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడు క్యాప్చర్ చేయాలి, ఆ లోడింగ్ సింబల్ అయిన తర్వాత క్యాప్చర్ చేయాలి. అలాంటి ఎక్స్ప్లిసిట్ కండిషన్స్ మీద చేయాలన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వెయిట్ కంపేర్ టు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్. మనం రియల్ టైమ్ లో మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు కావాలని, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ టెక్నిక్ యు ఆర్ యూజింగ్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. వీ డోంట్ యూజ్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అండి. చాలా మంది ఈ కోర్సులు నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఈ ఫస్ట్ ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ చెప్తారు, వాళ్ళకి అసలు తెలియదు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ ఎందుకు. ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంతవరకే, దాని తర్వాత చూడదు. ఓకే, సో యూనిట్ టు టెల్, మనం ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లో యూజ్ చేసేది ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ యూజ్ చేయము. ఓకే, ఎస్. సో దీని తర్వాత ఇంకో చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ అనేది. అది జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. అదేంటంటే మెయిన్ గా వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే, ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ చూస్తే మీకు
కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు అనుకున్నారు. ఏంటది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు 30 వాట్ ఎవర్ వాల్యూ యూ గివ్ ఇస్ ఎ లాంగ్ వాల్యూ, ఇట్స్ ఎ లాంగ్ డేటా టైప్ అన్నమాట. దట్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్వేస్ సెకండ్స్. ఓకే, కానీ సార్ నేను దీన్ని ఇక్కడ మిల్లీ సెకండ్స్ పెట్టుకోవచ్చా, మైక్రో సెకండ్స్ పెట్టుకోవచ్చా, డేస్ పెట్టుకోవచ్చా అంటే కుదరదు ఇక్కడ దీంట్లో. సో అది ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ లాగా చేయొచ్చు అనుకున్నారు ఒకరు. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇంకో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమనుకున్నారంటే ఒకవేళ ఓకే ఇక్కడ మరి 30 సెకండ్స్ అంటున్నారు, ఈ కండిషన్ మీట్ అయింది లేదు అన్నది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్యూన్ ఉన్నాడు, ప్యూన్కి వెళ్ళి చెప్పాను ఎండి గారు వచ్చారా లేదా ఒకసారి చూసుకురమ్మని. అతను ప్రతి ఒక్క నిమిషంకి వెళ్ళి చూడొచ్చు, అర నిమిషంకి వెళ్ళి చూడొచ్చు, అలా ఉంటుంది. సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేయడానికి బై డిఫాల్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ వచ్చి 500 మిల్లీ సెకండ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీతో చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను 1 సెకండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో చెక్ చేసుకోవాలి. నాకు అంత అవసరం లేదు, ప్రతి హాఫ్ సెకండ్ వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 5 సెకండ్స్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. లేకుంటే నాకు 250 మిల్లీ సెకండ్స్కి చెక్ చేయాలి. అలాంటివి మ్యానిపులేట్ చేసుకోవచ్చా అంటే వెబ్ డ్రైవర్ వెయిట్తో కుదరదు, కానీ అదొక ఇంప్రూవ్మెంట్ లాగా నెక్స్ట్ ఫ్లూయెంట్ వెయిట్లో తీసుకొచ్చారు. కానీ అసలు యాక్చువల్గా అంత అవసరం లేదు మనకు. ఓకే, ఈ వెయిట్ టెక్నిక్ వెబ్ డ్రైవర్ వెయిటే మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ చాలా వరకు అన్నిటికీ బాగానే పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఇంకో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమనుకున్నారంటే ఒకవేళ ఈ 49th లైన్లో ఈ 30 సెకండ్స్లో ఈ కండిషన్ మీట్ అవ్వకపోతే ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది కదా, ఎక్సెప్షన్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై క్యాచ్ మెకానిజం బదులు ఓన్గా ఒక మెథడ్ తీసుకురావచ్చని వాళ్ళు అలా సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకొని ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారండి. అంతేలే కానీ దాంతో పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు. ఓకే, I will tell those things tomorrow. There are 3 improvements that you can get by usage of fluent weight. One is you can manipulate this time to milliseconds, microseconds, days or hours or whatever. And next one is you can change the frequency. Danne polling time antaru. Okay, polling time antaru. Frequency of polling time from 500 milliseconds to whatever the time you want. Third one is you can do some exception handling mechanism inbuilt. That is the 3 improvements they have got in fluent weight. Ante ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు ఈ 3 పాయింట్స్ చెప్తున్నా అంటే ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ అండ్ ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ అని అడుగుతారు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ లో ఇలా ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ లో ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గివ్ దిస్ టైమ్ యాజ్ లాంగ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెకండ్స్. అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్ లో కండిషన్ ప్రతి 500 మిల్లీ సెకండ్స్ కే చెక్ చేస్తుంది, వాటిని చేంజ్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అలా ఫెయిల్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలంటే వీళ్ళు ఫ్లూయెంట్ వెయిట్ లో ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారు. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టుమారో. దెన్ విల్ సీ రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్ అండ్ వెబ్ టేబుల్స్, అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ Selenium season 3. Not Selenium season 3, Java season 3. Like how to handle files, folders, read Excel and write Excel properties file. Ivanni manam we will going to discuss tomorrow. Okay guys, let me stop here.